اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ و جاوید ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے۔ اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوستو، میں ہوں محمد ندیم قیصر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم قیصر یوٹیوب چینل پر۔ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے برج قوس۔ برج قوس جس کو انگلش میں سیگیٹیریس کہتے ہیں۔ برج قوس کی شخصیت کا بنیادی لفظ ہے میں متاثر کرتا ہوں۔ برج قوس کا نشان تیر انداز ہے۔ برج قوس کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ برج قوس کا بنیادی عنصر آگ ہے۔ برج قوس ماہیت کے لحاظ سے زوجس دین ہے۔ برج قوس کا موافق رنگ رائل بلو ہے۔ برج قوس کا موافق دن جمعرات ہے۔ برج قوس کی موافق دھات سونا ہے۔ برج قوس کے موافق نگینے عقیق، فیروزہ اور زمرد ہیں۔ برج قوس کا علامتی نشان تیر انداز ہے۔ اگر آپ کسی بھی برج کے نشان کی طرح اس کو سمجھ لیں تو برج قوس کے افراد کی فطرت کو سمجھنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ ایک تیر انداز بہترین مشاق ہوتا ہے جو اپنی محنت اور تجربے سے تیر اندازی جیسے نازک اور خطرناک فن پر مہارت رکھتا ہے۔ ایک تیر انداز اپنی صلاحیتوں جیسا کہ نگاہ اور ہاتھ کی طاقت اس کا سب سے اہم کام اپنے نشانے کا انتخاب ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے پاس انتہائی محدود تعداد میں تیر ہیں اور اگر نشانہ چوک گیا تو دشمن کے مقابلے کے لیے وسائل کم ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہ اپنے نشانے کو منتخب کرنے کے بعد انتہائی صبر و سکون سے اس پر تاک کر حملہ کرتا ہے۔ اسی طرح برج قوس کے افراد بھی اپنے وسائل کو صرف اسی جگہ استعمال کرتے ہیں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ لوگ بیجا پیسہ اور وقت برباد نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ بہترین فائنینشیل مینیجرز وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہر کام کا مثبت پہلو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ لوگوں سے اپنا حصہ وصول کرنا جانتے ہیں، اسی لیے ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ چونکہ ان کا حاکم سیارہ مشتری ہے، اس لیے یہ مذہب سے خصوصی لگاؤ رکھتے ہیں اور اپنے ہر کام کے لیے مذہب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ معاشرے کی متاثر کن شخصیات میں سے ہوتے ہیں۔ یہ قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ہوتے ہیں، اسی لیے اکثر تنظیموں کے فائنانس سیکرٹری یہی لوگ پائے گئے ہیں۔ ان میں اس قدر خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ یہ نہ صرف اپنے کام مکمل کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے بھی ادھورے اور نامکمل کاموں کی تکمیل کر دیتے ہیں۔ یہ دھوکہ دہی اور فراڈ پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ زندگی کے اعلیٰ معیار اور اصولوں پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرتے، اسی لیے ان کا گھر اور رہن سہن مثالی ہوتا ہے۔ یہ سفر کے شوقین ہوتے ہیں اور کاروبار کے لیے اپنی جائے پیدائش بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اسی لیے ان کی فطرت میں آزادی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ اگر آپ انہیں ایک جگہ پر قید کر دیں گے تو وہ ان کے لیے موت کے برابر ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ ان کی بہترین صلاحیتوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس کام کے لیے کھلی آزادی دیں۔ قوس افراد ہمہ وقت متحرک رہتے ہیں۔ وہ بہت کم بیٹھتے ہیں اور کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے ہیں، بالخصوص جب وہ اپنے کام سے بوریت محسوس کرتے ہیں یا دباؤ کا شکار ہوں۔ وہ ہمیشہ ایسی سرگرمیاں پسند کرتے ہیں جس میں وہ آزادی سے گھوم پھر سکے۔ قوس افراد دائرۃ البروج کے خانہ بدوش ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک کا سفر اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جانا، کیونکہ حرکت ان کے لیے ناگزیر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ کسی بیماری کا شکار
कौस अफराद लंबे चौड़े नुस्खों की बजाय अपनी सैर व तफरीह के औकात में तब्दीली करके करते हैं। कौस अफराद लोगों से मोहब्बत करते हैं। अपने मुतज़ाद बुर्ज जौज़ा की तरह वो पार्टियों में बहुत जल्द घुल मिल जाते हैं। इनकी खुशबाश फितरत बुर्ज सरतान जैसे अफराद को भी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने पर मजबूर कर देती है। इनकी खुशबाशी बाज़ औकात हद से बढ़ जाती है और वो दूसरों पर फजूल किस्म के फ़िक्रे कसना भी शुरू कर देते हैं। कौस अफराद सच्चाई के मतलाशी होते हैं और ईमानदारी इनमें कूट कूट कर भरी होती है। इनकी ईमानदारी गरूर की हदों को छूने लगती है। कौस अफराद अपने साथी अकरब की तरह निश्तर आमेज़ तबसरे जारी नहीं करते, बल्कि एक माहिर तीरंदाज की तरह अपना हर तीर निशाने पर फेंकते हैं जो कि कभी खता नहीं जाता। हकीकत बयान करते हुए वो बेहिस नहीं होते, बल्कि गैर जानबदाराना हो जाते हैं। कौस अफराद जिस तरह झूठ बोलने पर कुदरत नहीं रखते, इसी तरह वो किसी को धोखा भी नहीं दे सकते। इन पर मुकम्मल एतमाद किया जा सकता है। जब वो किसी ताल्लुक़ को ख़त्म करते हैं तो इसके ख़ात्मे की वजूहात बयान करते हैं और वो हकीकत पर मबनी होती हैं। वो बहुत वफ़ादार होते हैं। किसी ताल्लुक़ की अफादियत ख़त्म भी हो जाए तब भी वो आखिर दम तक दोस्ती निभाते हैं। वो यकीनन काबिल भरोसा होते हैं, ताहम किसी राज को राज रखना इनके लिए मुश्किल तरीन अमर होता है। कौस अफराद जितने काबिल एतमाद होते हैं, इतने ही सादा लौ भी होते हैं। आप इन्हें बज़ाहिर जो बात भी बताएं, वो इसे तस्लीम कर लेंगे और इस बात के पीछे छुपे हुए मफ़हूम तक पहुँचने की कोशिश नहीं करेंगे। वो खुद किसी को धोखा फ़रेब में मुब्तला करना पसंद नहीं करते, लेकिन खुद बहुत जल्द दूसरों के धोखे में आ जाते हैं। इनका वजदान इन्हें हर किस्म के इस्तेहसाल से महफूज रखने में इनका मुआवन साबित होता है। इनकी अपनी सादा लोही की वजह से वो बाज़ औक़ात अपने किसी दोस्त या महबूब के लतीफ़ इशारती पैगामात को समझने से कासर होते हैं और ये बात इनके ताल्लुकात में दरार डालने का बायस बनती है। कौस अफराद सुबह सवेरे उठकर तुलू आफताब का नज़ारा करना पसंद करते हैं। वो हर नई सुबह को एक नई मुहिम जोई के आगाज़ के तौर पर खुश आमदीद कहते हैं और हर किस्म के चैलेंज को कबूल करने की सलाहियत रखते हैं। वो कल की परेशानियों को आज की सुबह पर मुसल्लत नहीं होने देते। इनका हाकम सैयारा मुश्तरी इन्हें एक लामतनाही उम्मीद परस्ती का तोहफा देता है। ज़िंदगी में बहुत कम ऐसा होता है कि कौस अफराद को किसी ऐसे चैलेंज या जद्दोजहद का सामना करना पड़े जिसका इंतखाब उन्होंने अज़ खुद ना किया हो। कौस अफराद कुदरती तौर पर उम्मीद परस्त होते हैं। वो बेहद खुश किस्मत वाक़या होते हैं। पैसा बहुत कम इनके लिए मसला बनता है और वो अपने काम, दोस्ती और बिलखसूस तकदीर की बदौलत जो चाहते हैं हासिल कर लेते हैं। वो किसी नए शहर में जाकर मतलूबा मुलाजमत एक हफ्ते के अंदर अंदर तलाश कर लेते हैं। कौस अफराद अपने दोस्तों के लिए अपनी दौलत से हिस्सा रखना बायस खुशी महसूस करते हैं। वो छोटे बड़े तोहफे तहाइफ देने में बहुत जोशो खरोश का मुजाहरा करते हैं और किसी को कर्ज दे दें तो वापसी के लिए तकाजा करना अच्छा नहीं समझते। कौस अफराद बेहतरीन मेज़बान साबित होते हैं। कौस ख़वातीन देसी बदेसी हर किस्म के खाने तैयार करने में महारत रखती हैं। कौस अफराद रोशनियों और माहौल की मदद से एक शानदार तासुर पैदा कर लेते हैं और इनके साथ तारों भरी रात में वक़्त गुजारना एक यादगार बन जाता है। अगरचा वो इनफरादी जज्बातों एहसासात के बारे में हसास नहीं होते, ताहम वो इज्तमाई रद्द अमल को बड़ी आसानी से महसूस करने की सलाहियत रखते हैं। अपनी तेज़ तरार हरकत के बावजूद मसाली किस्म के मेहमान साबित होते हैं। इनकी शानदार शख्सियत किसी भी पार्टी पर तारी बोरियत का जमूद तोड़ने में अहम किरदार अदा करती है। वो अक्सरियत का जहन अपनी तरफ राग़ब करने में कामयाब हो जाते हैं। वो जोशो जज्बात से भरपूर होते हैं और कमो बेश हर चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं। सबसे बढ़कर ये कि इनका जज्बा और इनकी हरकत किसी भी पार्टी में मौजूद अफराद के चेहरों पर
तरोताज़गी ले आती है। वो आपके निस्फ से ज़्यादा मेहमानों का तारफ़ आपस में करवा कर ही दम लेंगे, ख्वाह वो इन अफराद को जानते भी हों या नहीं। कौस अफराद नुमाइश पसंद होते हैं। वो फितरी तौर पर एक सयाह या मुहिम जो होते हैं। वो हीरे जवाहरात की बजाय सोना चांदी और दीगर कीमती पत्थर ज़्यादा पसंद करते हैं। कौस ख़वातीन अपनी नुमाइश पसंदी के जज्बा तस्कीन के लिए अजीबो गरीब फैशन अपनाती हैं, मसलन 6 इंच ऊंची एड़ी वाली जूती या सांप की शक्ल के झुमके वगैरह। कौस अफराद की गर्म दुम जुस्तजू इन्हें हर किस्म के माहौल के मुताबिक ढालने में मुआवन साबित होती है। दायरातुल बुरूज के सयाह होने के नाते वो इस मकौला पर यकीन रखते हैं कि जैसा देश वैसा घेस। ये रुझान इनके लिए दिलचस्प और अमली पहलू ही नहीं रखता, बल्कि अमूमन महफूज किरदार अदा करता है। वो बहुत जल्द हम आहंगी पैदा कर लेते हैं, ये शानदार नकाली भी कर सकते हैं, इसीलिए वो किसी भी किस्म के माहौल में खुद को अजनबी महसूस नहीं करते। इनकी शख्सियत के तलिस्म का ये सबसे बड़ा अंसर होता है। अमन की फ़ौज की रुकनीत के लिए वो मौजू और मुकम्मल उम्मीदवार होते हैं। वो मुख्तलिफ सकाफ़तों, ज़ुबानों और रसूम की स्याही चूस कर अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। वो अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए किसी आर्जी पड़ाव के दौरान ही लोगों को दोस्त बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इनके साथ मुसाफिर घरों को वापस लौटने के बाद भी अरसा दराज तक इनकी बातों को याद करते रहते हैं। कौस अफराद की हालात में ढल जाने की ये खूबी बाज़ औक़ात इन्हें गलत तरफ ले जाती है। तहरीक के लिए इनकी मुस्तकिल ज़रूरत इनके तावील मयाद मनसूबों की तकमील में आड़े आती है। नेज़ जिन कामों में लुत्फ़ की बजाय ज़िम्मेदारी का अंसर नुमाया हो, इनकी तकमील भी इनके लिए एक मसला बन जाती है। कौस अफराद असाबियत की तरफ रुझान रखते हैं और इन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि वो जिन जिम्मेदारियों का बोझ उठाने से कासर हों, इन्हें कबूल करने से इनकार कर दें, वरना जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जाएगा और आखिरकार वो फट पड़ेंगे। इन्हें ये सीखने की ज़रूरत होती है कि अपने मुतहर्रक और पारासिफ्त जहन को क्यों कर नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाएं। कौस अफराद को चाहिए कि अपने शऊर की वस्त के लिए सैर व सियाहत के फ़वाइद तस्लीम करें, जिसकी बदौलत वो अपनी ज़िंदगी के नस्ब लैन को पूरा करने में कामयाब होंगे। कौस अफराद की शख्सियत बड़ी मतनू होती है। यूँ महसूस होता है जैसे वो हर काम करने की सलाहियत रखते हों। इनमें हम आहंगी पैदा करने की शानदार सलाहियत पाई जाती है और इसे वो अपने शानदार तजस्सुस और पुरजोश शख्सियत के साथ इस्तेमाल करके अपने स्कूल के ज़माना में ही अपने हम मकतबों में मकबूल हो जाते हैं। कौस अफराद शानदार जहानत के हामिल होते हैं। ज़िंदगी के बारे में अमूमी जोश व जज्बा रखने के अलावा हक़ाइक़ के बारे में अच्छी याददाश्त रखते हैं। कौस अफराद को अपनी आला दर्जा की जिस्मानी सरगर्मी के साथ तवाज़न कायम करने के लिए दिमागी मेहनत की भी ज़रूरत होती है। बोरियत इनके लिए दिमागी इंतशार का बायस बनती है और इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ ज़हनी मसरूफ़ियत है। कौस अफराद की तालीम में नज़्म व ज़ब्त के अंसर की कमी रह जाती है। वो तसव्वुरात तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन इन्हें अमली जामिया पहनाने के लिए सब्र और ज़ब्त की कमी का शिकार होते हैं। कौस अफराद को चाहिए कि किसी किस्म की राय का इजहार करने से कबल मुनासिब मालूमात की बुनियाद फराहम करें। अगर वो अपने हक़ाइक़ को पहले नाप तोल ना लें तो बहस व मुबाहिसा इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। कौस अफराद उम्दा वजदानी सलाहियतों के मालिक होते हैं और इनकी वजदानी सलाहियतों से तहरीक का जन्म होता है। जब कभी फैसले की ज़रूरत होती है, ये बेहतर जानते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। एक बातनी जुमाके के साथ वो मामला की तह तक पहुँच जाते हैं, अगरचा इनके लिए अपने तरीक़ाकार की वजाहत करना मुश्किल होता है। जो कौस अफराद अपने वजदान के साथ राबता इस्तवार रखते हैं, वो फ़ैसला करते वक्त कभी गलती नहीं करते। कौस अफराद बतौर ख़ास मौसीकियत से भरपूर होते हैं। इनकी इस सलाहियत का बचपन ही से इंकशाफ हो जाता है। मुसव्वरी और मुजस्समा साजी इन्हें ज़हनी तौर पर तहरीक देती हैं।
ثقافتی دنیا میں جمالیت اور ذہنی تحریک کا امتزاج ان کے لیے خاصی کشش کا باعث بنتا ہے۔ قوس افراد کسی بھی فلسفہ یا عقائد کے حامل ہوں، یہ بات یقینی ہے کہ ان تک ان کی رسائی اپنے طور پر ہی ہوتی ہے۔ کوئی شخص انہیں نہیں بتاتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا سوچنا ہے۔ زندگی کے بارے میں ان کا اپنا ایک نظام اور رسائی کا انداز ہے، اور وہ کسی بھی قسم کی تنقید سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ لفظوں کا ایک عمدہ کھیل ان کے لیے بیس بال کی سرگرم گیم کی مانند ہوتا ہے۔ قوس افراد کی ذات میں جہاں گردی اور ہنسی بھوک کا خوبصورت امتزاج ہوتا ہے۔ قوس افراد بچپن ہی سے اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ ان کی ذات میں توانائی کے خزانے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ وہ فیصلے کرتے وقت شش و پنج میں مبتلا ہو کر وقت ضائع نہیں کرتے، اس کی بجائے وہ 6 قسم کے تضادات کو بیک وقت اکٹھا کر دیں گے اور ہر ایک کو جزوی طور پر مکمل کریں۔ قوس افراد کی غیر معمولی صلاحیتیں دیکھنے میں ایک معجزے سے کم نہیں ہوتی، لیکن ان کے ساتھ گزارا کرنا انتہائی دشوار ثابت ہوتا ہے۔ مذہب ان افراد کی زندگی میں ایک دلچسپ مقام رکھتا ہے۔ وہ شروع سے ہی ایک اصول پسند افراد ہوتے ہیں۔ نوجوان قوس افراد دوسروں میں جذبہ عمل کی روح پھونکتے ہیں۔ وہ نعت خوانی پسند کرتے ہیں۔ اپنے ابتدائی تجربات کے بعد اکثر قوس افراد مذہبی ہو جاتے ہیں۔ وہ اعلیٰ پائے کے مبلغ، مذہبی مصنف اور روحانی پیشوا ثابت ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوسروں کے جذبات کو ابھارنے کی اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کے بچپن کے عقائد کی شمع ہر قسم کے اندھیروں اور اندھے غاروں میں جگمگاتی رہتی ہے۔ جوں جوں ان کی سوجھ بوجھ میں پختگی آتی ہے، توں ان کا مطالعہ ایک صوفیانہ رخ اختیار کرتا ہے۔ طبیعیات اور کائنات کے قوانین کے قائد کو مزید پختہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے خون میں جبلی طور پر زمین کا ردم محسوس کرتے ہیں۔ فطرت کے ساتھ ان کا یہ مضبوط تعلق انہیں حقیقت کی تلاش میں آسمانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ بے شک ان کا سر آسمانوں تک بلند ہو، لیکن ان کے پاؤں زمین کی عملیت میں مضبوطی سے گڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی ان کی روحانیت کی چابی ہے۔ قوس عورت تمام زوجستین برج روابط بڑھانے کی صلاحیت سے بھرپور ہوتے ہیں، اور قوس عورت اپنے تعلقات میں اپنے حاکم سیارے مشتری کے تمام تر جذبہ و جوش کو بروئے کار لاتی ہے۔ اس کی مخلصانہ اور وفادارانہ فطرت اسے دوسروں کے لیے ایک شاندار دوست بنا دیتی ہے۔ قوس عورت آتشی مزاج ہونے کی وجہ سے شدید توانائی اور انقلابی روح کی مالک ہوتی ہے۔ قوس کا حاکم سیارہ نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے، جو وسعت اور آزادی کی علامت ہے۔ قوس عورت کے تعلقات بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ وہ خوشی سے بھرپور سچی عورت ہوتی ہے۔ خصوصیات کا یہ امتزاج اس کی زندگی کو پرجوش اور قدرے مشکل بنا دیتا ہے۔ قوس عورت کے تعلقات ایمانداری پر مبنی ہوتے ہیں، اور وہ اپنے شریک حیات کو بچانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتی۔ اس طرح وہ اپنے تعلقات پر تسلط جمائے رکھتی ہے، کیونکہ وہ شرائط خود طے کرتی ہے۔ قوس عورت کو ایسے جیون ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جو خود مختاری کے شعور سے آگاہ ہو اور اسے بھی مساوی آزادی فراہم کر سکے۔ ناظرین، یہ تھی برج قوس کے حامل افراد کی خصوصیات۔ یقیناً آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد ندیم قیصر۔